to share a very valuable message with all of you. Suajeeva. What is Suajeeva? It is simply a bridge that connects the patients worldwide with the Sri Lankan Ayurvedic doctors. The Sri Lankan Ayurvedic strategy has been there since the time of the Lord Buddha, or even maybe before that. So our initiative, our primary motive is to take these permanent cures for deadly diseases to the global standard among the worldwide patients. So stay connected to our YouTube channel, website, and also we will have a Suajeeva hospital in the coming future. Fistula in ano. My God, even that name is shocking me, making me so scared. Because Bagandhara is a deadly disease. It's very dangerous and very painful at the same time. A lot of patients have been suffering for a lifetime, finding for a cure. They have been going behind Western medication surgeries, trying to find a cure. But because this is a recurring disease, they have failed to completely heal from this. But Sri Lankan Ayurvedic medical doctors have successfully found a best permanent cure for this. Lot of patients came to me and they were telling their success stories, how they build up from scratch again because they were going to depression, they were suiciding, they were trying to suicide, right? How they lost their family members. Some people lost all of the wealth they had because they were going behind surgery, spending so much millions and millions of money, right? Everyone was so lost. But Sri Lankan medical doctors, the Ayurvedic medical doctors gave them new hope. They are back with their families, they are building their empires once again. And these patients came to me and they were telling me about these doctors, how these Ayurvedic medical doctors helped them to come back to their smiling usual lifestyle. So Dr. Nimali Solokar, I came finding for you because these patients came and told me, there's this doctor, we are so grateful. Patients were very emotional with me. I was wondering what's happening. So then I decided to come find you because these patients told me a lot of information about it. Then I thought, I'm definitely going to come and find you to ask more information about this. Vaditumeni, Ayubowan. Ayubowan Dilwi. ඔබ හාස්කම් සිදු කරනවද? මොකක්ද මේ ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරය කියන්නේ? ඇත්තටම ඩිල්මි මේ ආයුර්වේද කිව්වහම මේ ආයුෂ පිළිබඳ විද්‍යාව කියලා දෙන ශාස්ත්‍රයේ කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේකේ ඇත්තටම ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබතුමියත් පුදුම වෙයි මේකේ ශල්‍ය කර්ම කරන කොටසක් තියෙනවා. අපි ඒකට ශල්‍යාංශය කියලා කියනවා. ඊට අමතරව අපි තවත් ප්‍රධාන අංශයක් තියෙනවා කාය චිකිත්සාංශය. එතකොට මේ ශල්‍ය කර්ම කරනවා කිව්වහම ආයුර්වේදේ මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් පුදුමයටපත් වෙවි ආයුර්වේදේ ශල්‍ය කර්ම තියනවාද කියලා. නමුත් ඩිල්මි මම හිතන්නේ වෛද්‍ය ක්‍රමයක් විදිහට ශල්‍ය කර්ම මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ අවුරුදු දහස් ගණනකට කලින් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවටත් කලින් ආයුර්වේදේ තමයි පටන් අරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ශල්‍ය අංශේ තමයි මෙන්න මේ විස්මිත වැඩ ගොඩක් කරන ආශ්චර්යමත් ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගොඩක් ආයුර්වේදේ තියෙන. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. නමුත් ඔබතුමිය කතා කරන ඔය විස්කම් රසක් මම කරලා තියෙන්නේ ආයුර්වේදේ ශල්‍ය කර්මාංශේ. So doctor saying that centuries ago, even from the time of Lord Buddha, this has been happening. Surgeries did happen in the Sri Lankan Ayurvedic medicine sector. Doctor, what is fistula in ano? මේ මාවත් බීතියට පත් කර රෝගීන්ව බීතියට පත් කරන රෝගීන්ගේ පවුල් ආර්ථිකයේ සියලු දෙයක් කඩා වැටෙන ඒගොල්ලන්ගේ සියලු මුදල් හම්බ කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම නැති කරන මේ භයානක රෝගී තත්ත්වය මොකක්ද කියලා අපිට කියන්න. ආයුර්වේදයේ තියෙනවා ඊටාම අපහසුයෙන් සුව කරන්න පුළුවන් රෝග අටක්. ඒවට අපි කියන මහා රෝග කියලා. ඒ මහා රෝග වලින් එකක් තමයි මේ බගන්දරා කියලා කියන්නේ. සරලවම කිව්වොත් මේ බගන්දරාව කියලා කියන්නේ බගන්දරා පිඩකාවකින් ආරම්භ වෙන රෝගයක්. මොකද්ද මේ බගන්දරා පිඩකාව? එහෙම නැත්නම් ගෙඩිය කියලා කියන්නේ ආයුර්වේදයේ විදිහට ඒනොරෙක්ටම් එහෙම නැත්නම් ගුද මාර්ගය ආශ්‍රිත එහෙම නැත්නම් වස්ති එහෙම නැත්නම් බ්ලැඩර් එක ආශ්‍රිත එහෙම නැත්නම් භග එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපි වැජයිනා මෙන්න මේ කියන ස්ථාන තුන ආශ්‍රිත වැජයිනා බ්ලැඩර් ඒනොරෙක්ටම් එහෙම නැත්නම් මේ මුත්‍රාශය ආශ්‍රිතව යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිතව ගුද මාර්ගය ආශ්‍රිතව ඇතිවන මේ කුඩා සැරව පිරුණු ගෙඩියක්
අපි ඒකට කියනවා බගන්දරා පිඩකාව කියලා. ඒක ඇතුලේ සැරව පිරුණු කුහරයක් ඉදිමිලා රතු පාට වෙලා ඉතාම වේදනාකාරී ඒ වගේම උණ ඇති වෙන මෙන්න මේ පිඩකාවත් පුපුරලා ගිහිල්ලා බුද මාර්ගයට හෝ මුත්‍රාශයට හෝ යෝනි මාර්ගයට සම්බන්ධ වෙලා හැදෙන ලෙඩක් තමයි මේ බගන්දරාව. Fistula in ano or bagandhara in Ayurvedic language. So this is like it's a boil that forms around the rectum. So when this splits or bursts, the pus comes out and this connects with the bladder, the rectum or the vagina. So when this happens, it's very painful. So that is what doctor has been telling us now. Going into more detail, I would also like to ask doctor, what are the features and what are the causes of this fistula in ano? මේ බගන්දරා කියන රෝගී තත්වයට ඇතිවන හේතුන් සහ ලක්ෂණ මොනවාද වෛද්‍යතුමනි? ඔඩිල් මේ ඇත්තටම අවුරුදු 10 ගණනකට කලින් ආයුර්වේදයේ ප්‍රධානම ශල්‍ය ග්‍රන්ථි වෙන සුශ්‍රුත සංහිතාවේ දක්වලා තියෙන බගන්දරා ඇති වෙන්න හේතු මොනවාද කියලා. එහිදී ඇත්තටම සඳහන් වෙන්නේ මේ ඇතුන් අශ්වයින් උඩ යාම වගේ මේ සත්තු උඩ ගමන් කිරීම. ඒ වගේම තමයි ඊටා කටින ඊටා තද ආසනවල දිගු කාලයක් වාඩි වෙලා සිටීම. ඒ වගේම තමයි කුමන හෝ හේතුවක් නිසා ඇතිවන මලබද්ධ තත්ත්ව. ඊළඟට මේ ගුද ආශ්‍රිතව ඇතිවන මේ ක්‍රිමි. එහෙම නැත්නම් පණු රෝග තත්ත්ව සහ අපිට ටිකක් උෂ්ණ තීක්ෂණ අපිට මේ සැර ටිකක් පහස් සැර අපි කියනවානේ මේ පිත් දෝෂය වැඩි වෙන ආහාරවල අන්න ඒ වගේ හේතු. එතකොට ඔබ හිතන්න පුළුවන් දැන් අස්සෝ නෑනේ. දැන් ඇත්තු නෑනේ. නමුත් මේ හේතුම වර්තමානයේදී අතීතයට වැඩිය මිනිස්සු මේ හේතු වලට එක්ස්පෝස් වෙනවා. මොනවාද මේ හේතු? මේ ගැස්සෙන පැද්දෙන වාහනවල මිනිස්සු නිතරම ගමන් කරනවා. එතකොට ගොඩක් වෘත්තීන් නිසා ගොඩක් රැකියා නිසා මේ හાર્ට් සීටින් නිතරම තියෙනවා. දිගු කාලයක් අපි එකම අසුනේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි නොයෙක් මිනිසුන්ගේ අද මේ various kinds of junk foods due to the various kinds of junk foods and fast food මිනිසුන්ගේ lifestyle එක එහෙම නැත්නම් food pattern එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කුඩා දරුවන් තුල ආහාර රටාව වෙනස් වෙලා මල බද්ධ තත්ත්වය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර මං කියපු fast foods due to the junk foods නිසා ඇඟේ අපේ තියෙන එන්සයිම් වල ක්‍රියාකාරීත්වය හෝමෝනල් ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙලා ඇඟේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අන්න මේ ඔක්කොම හේතු නිසා බගන්දරා වර්තමානයේ අතීතයට වැඩිය වයස් ભેදකින් තොරව ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදකින් තොරව සමාජගත වෙලා තියෙනවා. Okay. So which means this bagandhara, this deadly disease happens due to riding on hard seats or traveling for a long time on hard seats, like in vehicles when you are like rocking and going for like long journeys, and also due to the body heat increasing when you consume junk food, spicy food, the heat that builds up in your stomach and it goes down to your rectum. So I would also like to ask doctor if the only symptom is this boil that's coming around the rectum. වෛද්‍යතුමනි මට දැනගන්න පුළුවන්ද මේ බගන්දරා කියන රෝගේ රෝගී තත්ත්වයේ එකම ලක්ෂණය මේ ගෙඩියක් හටගන්න එකද? නෑ ඩිල්මි. ඇත්තටම මේක දැනගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ සමහර පුද්ගලයන්ට මේක වැළඳිලා ඒක ගණන් ගන්න නැතුව මේ රෝග තත්ත්වය උස්සන්න වෙන්නත් පුළුවන්. බගන්දරාගේ මූලිකම දේ තමයි බගන්දරා පිඩකාව කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර කෙනෙකුට මේ තට්ටම් ප්‍රදේශයේ වේදනාවක් එන්න පුළුවන් වාඩි වුණාම. ඒක එච්චර අපි ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. නමුත් සතියක් දෙකක් යනකොට මේ තත්ත්වය උස්සන්න වෙන නිසා අපි වාඩි වුණාම වෙනදා නැති වේදනාවක් කැක්කුමක් එනවනම් ඒක පළවෙනි දේ. ඊට පස්සේ ටික දවසක් ගියාම එතනින් ටිකක් ගෙඩියක් වගේ එකක් එළියට එන්න පුළුවන් ස්කින් එකෙන් හැමෙන්. මේ ගෙඩිය තව ටික දවසක් ගියාම ඉදිමිලා රතු වෙලා වේදනාව එන්න පුළුවන්. තව ටික දවසක් ගියාම මේකේ සැරව පිරීලා ඊටාම වේදනාකාරී තත්ත්වයක් එක්ක රෝගියාට උණ වාර්තා වෙන්න පුළුවන්. තව ටික දවසක් ගියාම මේක පුපුරලා බුද මාර්ගයේ තුලින් හෝ ඒ පුපුරා ගිය බගන්දරා පිඩකාවෙන් සැරව රුධිරේ සහ වෙනත් ශ්‍රාවයක් පැමිණෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සියලුම රෝග ලක්ෂණ බගන්දරාවේ තියෙන්න පුළුවන්. ඩොක්ටර් මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මේ බලන් ඉන්න අයට මම ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා කියලා දෙන්න. ඉතින් people are trying to know what it's not always this boil that's building around the rectum. Sometimes the initial symptoms or the basic symptoms would be a small boil that happens or that comes out near the rectum, or else like a pain that builds up in your buttocks when you're seated for a long time or when you ride in a vehicle for a long time.
මම තවත් දැනගන්න කැමති වෛද්‍යතුමනි මේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයෙන් අපිට කොහොමද මේකට ට්‍රීට් කරන්න පුළුවන්? ඇත්තටම ඩිල්මි මං ඩිල්මිට මුලින් කිව්වා අපිට මේ බගන්දරා රෝගය සඳහා මේ හාස්කම් වගේ ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ ආයුර්වේදයේ තියෙන ශල්‍ය ප්‍රතිකාර වලින්. එතකොට ඩිල්මිට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ශල්‍ය ප්‍රතිකාර සර්ජරිස් ගා මේක වෙස්ටර්න් පැත්තේ තියෙන බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමේ. නමුත් ඒ බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තියෙන ශල්‍ය ප්‍රතිකාර සහ ආයුර්වේදයේ තියෙන ශල්‍ය ප්‍රතිකාර ඇත්තටම වෙනස්. දැන් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සර්ජරිස් කරනකොට ඇත්තටම කැපුම් කෙටු තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒ වගේ මේ බගන්දරා සඳහා හාස්කම් නොකර කොහොමද මේ ආයුර්වේද ශල්‍ය ප්‍රතිකාර වලින් අපි හාස්කම් කරන්නේ? ආයුර්වේද ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අර්ථකථනයන්ට අනුව අපි අපේ ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ කපන කොටනේවට අමතරව, ඒ කියන්නේ සර්ජරිස් කරනේවට අමතරව තවත් විශ්මිත ශල්‍ය ප්‍රතිකාර අඩංගු වෙනවා. ඒ අර්ථ දැකේ ඒ මොනවද? මේ කියන ශාර කර්ම. ඒ කියන්නේ අපි ඖෂධීය බෙහෙත් වර්ග වලින් කැපුම් කෙටුම් කරනවා. ඊළඟට අග්නි කර්ම. අපි එකට කියනවා ශාර කර්ම වලට අපි කියනවා ඇල්කලයින් හර්බල් කෝට්‍රයිසේෂන් කියලා. ඒ වගේම තමයි අග්නි කර්ම. යම් යම් ද්‍රව්‍ය හෝ යම් යම් උපකරණ භාවිතයෙන් අපි පිළිස්සීම් සිදු කරනවා. ඒවත් ශල්‍ය කර්ම වලට අයිති දේවල්. අපි ඒවට කියනවා cauterization methods. There are so many types of cauterization methods in Ayurveda. ඊළඟට තියෙනවා අපි රක්ත මෝක්ෂණය වගේ කූඩැල්ල වගේ සතුන් එහෙම නැත්නම් තවත් උපකරණ තියෙනවා ආයුර්වේද ඒවා යොදාගෙන රුධිරය ඉවත් කරන ක්‍රම. එතකොට මේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නැති ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේ විස්කම් කරන්න පුළුවන් ශල්‍ය කර්ම වලට අයිති කොටස් නිසා තමයි මේ බගන්දරා රෝගයට අපි මේ විස්කම් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම මෙතනදී මේ බගන්දරා රෝගය සඳහා මේ ශාර කර්ම එහෙම නැත්නම් මේ ඖෂධීය යම්කිසි සුවිශේෂී ඖෂධීය ද්‍රව්‍යයක් යොදාගෙන අපි තමයි කැපුම් කෙටුම් කරන්නේ මේ බගන්දරා රෝගීන් සඳහා. මේකම තමයි මේකේ තියෙන ආශ්චර්යමත් බව මේ ප්‍රතිකාරය. So doctor is saying that there's a major difference between the surgery of the Western medication and also the surgeries of the Sri Lanka Ayurvedic medication. Both these sectors, they carry on the surgeries. They do the cutting and the stitching, the burning, they do it. But when it comes to Sri Lanka Ayurvedic medication, these doctors use herbal products, organic products. And that is the big difference. And that is a speciality of Ayurvedic medication. I want to know what the wonder behind this is. Because all the patients who came to me, they said, doctor did not use these big tools and big things to cut and stitch and all of that. But you were using this thread. You have simply used a thread. වෛද්‍යතුමනි මේ නූල හා සම්බන්ධ මොකක්ද මේ රහස අපිත් එක්ක පොඩ්ඩක් බෙදා හදා ගන්න. ඩිල්මි මේ බගන්දරා රෝගීන් සඳහා මේ බගන්දරය කියන රෝග තත්ත්වය අපි මුලින් උපුටා දාන to eradicate that disease ඇත්තටම අපි යූස් කරන්නේ medicated එහෙම නැත්නම් ඖෂධීය නූලක්. මේ නූලෙන් තමයි මේ කැපුම් කෙටුම් ටික ඔක්කොම මේ බගන්දරේ කරන්නේ. ඇත්තටම මේකට අපි උපකරණ කැපුම් කෙටුම් උපකරණ යූස් කරන්නේ නැහැ. ඒකට මේ මොකද්ද මේ විශ්මයජනක නූල? මේ මම මුලින් කිව්වා අපේ ආයුර්වේද ශල්‍ය කර්ම වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි උපකරණ වලට අමතරව ඖෂධීය ද්‍රව්‍ය යොදාගත් උපකරණ හෝ ඖෂධීය ද්‍රව්‍ය යොදනවා මේ කැපුම් කෙටුම් කරන්නේ. එතකොට මේ බගන්දරේ කියන රෝගයේ තියෙන මේ විස බීජ එහෙම නැත්නම් මේ බගන්දරා නාලයේ තියෙන සැරව සෛල එහෙම නැත්නම් විස බීජ අයින් කරන්න ඉවත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බගන්දරේ කපන්න පුළුවන්. ඊටාම විස්මයජනක ඖෂධීය රැගත් නූලක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ශාර සූත්‍රය කියලා. එහෙම නැත්නම් medicated herbal alkaline thread. එතකොට මේ thread එකෙන් තමයි අපි මේ කැපුම් කෙටුම් කරන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි කපන ගමම්ම මේ බගන්දරා නාලේ තියෙන සියලුම විස බීජ ඉවත් වෙනවා. ඒ ඉවත් වෙනවට අමතරව මේක ස්වභාවිකවම මේ නූලේ තියෙන ඖෂධීය ද්‍රව්‍ය නිසා සුව වෙනවා. නැවත ඇතිවීමක් කිසිසේත්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව රෝගියාට ශල්‍ය කර්ම කරනවා වගේ අපහසුයක් නැහැ. තමන්ගේ day to day activities ටික ඉතාම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. නූල දාගෙන වැඩට යන්න පුළුවන්. නූල දාගෙන තමන්ගේ ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කවදාවත් නැවත ඇතිවීමක් නැහැ. There is no recurrence. Actually we eradicate the disease. So this is the wonderful thread. The alkaline herbal medicated thread. So this is why the patients, I can imagine how calm and relaxed they must have felt, because after years and years of suffering they can wear this thread and they don't have to be hospitalized.
They can wear it while undergoing the treatment. They can get back to their normal lifestyle. They can go to work. They can engage in their day-to-day activities. So this is a speciality of this medicated thread, the herbal, the alkaline herbal medicated thread introduced by the Sri Lanka Ayurvedic medication. Doctor, well done. It's a wonderful thread and I wish you all the best to take this medicated thread and to heal lots and lots of patients. I think you're doing a great service to this whole nation and to everyone else who will be facing this disease. Now for the people in the society who have not yet faced this disease or who have not yet experienced this dangerous disease, I would like to ask you, doctor, how do we avoid this? අපිට මේක බෝ වෙන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ අපිට මේක වැළඳෙන්නේ නැති වෙන්න අපි ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? ඔව් ඩිල්මි ඊටාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ මෙච්චර පීඩාකාරී රෝගයක් හදා ගන්නවට වැඩිය හැදෙන එක වළක්වා ගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ හොඳම විසඳුම. මම මුලින් කිව්ව මේ බගන්දරා රෝගයට හේතු සාධක විය හැකි කාරණා. විශේෂයෙන්ම සමහර වෘත්තීන් තියෙනවා අපි පැය 10ක් 12ක්ම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ long hard sitting පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගැස්සෙන පැද්දෙන වාහනවල අපි ගමන් කරනවා නම් ඒක යම්කිසි විරාමයක් තිබිලා මම හිතන්නේ ඒක ඒ කාලේ අපිට කඩා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට මේ මලබද්ධය වගේ රෝග තත්ත්ව තියෙනවා නම් ඒවා අපි මොකක් හරි ප්‍රතිකාරයක් හෝ යම්කිසි ෆුඩ් පැටර්න් එකක් මගින් ඒක මේව කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ දැන් වර්තමාන සමාජයේ තියෙන සමහර ලයිෆ්ස්ටයිල් මෙතඩ්ස් විශේෂයෙන්ම ෆුඩ් පැටර්න් විශේෂයෙන්ම මේ ජංක් ෆුඩ්ස් ෆාස්ට් ෆුඩ් සංකර ආහාර කෘත්‍රිම ආහාර වලින් පුළුවන් තරම් දරුවන්ගේ කාලේ ඉඳලා තරුණයන් වැඩිහිටියන් මහල්ලන් මේ සියලු දෙනාම මේ හේතු සාධක වලින් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි පුළුවන් තරම් මානසික අවපීඩනය අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කුමන හෝ ගුද මාර්ගයේ ආශ්‍රිත රෝග තත්ත්වයක් යම්කිසි වේදනාවක් දැවිල්ලක් කැක්කුමක් යම්කිසි ගෙඩියක් වගේ තියෙනවනම් වහාම සුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා මේ රෝගය අඳුන ගන්න ඕනේ. අඳුනගෙන මේකට මුලින්ම ප්‍රතිකාර කරගත්තොත් මම හිතන්නේ එච්චර අපහසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අර මුලින් කිව්ව හේතු සාධක වලින් අපි ඉවත් වෙලා රෝගේ වැළඳෙන එක හැදෙන එක නවත්ත ගන්න ඕනේ. So doctor is saying that prevention is better than cure. කියන්නේ ලෙඩේ හැදෙනවට වඩා වළක්වා ගැනීම ඊටාම සුදුසුයි ඊටාම පහසුයි කියලා තමයි අපිට වෛද්‍යතුමිය කියන්නේ. ඉතින් මේ බගන්දරා කියන මහා රෝගය පිළිබඳව ඉතින් ගොඩාක් අපි කතා බහ කරා. ඒ වගේම තමයි වෛද්‍යතුමිය අපිට කිව්වා මේ නිවැරදි ආහාර වේලක් ගන්න, නිවැරදි විදිහට එදිනෙදා කටයුතු වල නියැලෙන්න, ගොඩාක් දුර ගමන් වල එක දිගට ගොඩක් තද සර්ෆේස් එකක ඉඳගෙන එහෙම නැත්නම් සීට් එකක ඉඳගෙන ගමන් කිරීමෙන් වළකින්න වගේ දේවල්. ඉතින් මේ රෝගය වැළඳෙන්න ගොඩාක් මහලු වෙන්න ඕනෙත් නැහැ, ගොඩාක් තරුණ වෙන්න ඕනෙද එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක අපේ ජීවන රටාව අනුව අපි කාට වැළඳෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි වෛද්‍යතුමිය කිව්වා වගේ prevention is better than cure. ඉතින් වෛද්‍යතුමියනි ගොඩාක් පින් සහ ගොඩාක් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අපේ බලාගෙන ඉන්න හැමෝම වෙනුවෙන් සහ අපේ සියලුම සොසයිටි එකේ අනිත් අය වෙනුවෙන්. So thank you doctor for sharing lot of information on how to avoid this dangerous disease fistula in ano or bagandara in Ayurvedic language. So doctor finally explained to us that we need to have a good meal, a good lifestyle, avoid going in long journeys by sitting on hard seats. So if we get to take these precautions, definitely we can stay away and we can be safe without being another victim of this fatal disease. So thank you doctor, you are doing a great service to our nation and worldwide, right? Lot of patients are praising you. I think that is a big blessing to your life. Thank you so much for taking time off your busy schedule and coming with us for a discussion. Thank you so much Dilmi. I'm going to show you something that's very special. What do you think I'm holding in my hands right now? This is a medicated herbal thread. I'm going to take it out of the cover and I'm going to explain how valuable this thread is. This simple thread can do miracles. It has done miracles and patients have witnessed so many wonderful things because of this simple thread. It is made out of medicated herbal ingredients that is made from the Sri Lankan Ayurvedic medicine industry. Patients can be suffering for years and months. By using this thread,
they have got a relief from the pain. Just a very quick relief, and it's also, very importantly, I must say, it's a permanent cure. This cannot be done by Western medical strategies. We have Dr. Nimali Soholokar. She's a specialist and she has so much of experience by curing so many patients who have been suffering for years from this deadly, dangerous, very painful disease. This painful disease, I hope you can remember, is fistula in ano, called Bagandara in Sinhala. I'm going to ask doctor now how this thread helps to cure patients, because patients have come to me and they have told about this doctor. They are very grateful for this doctor. Now I would like to know a bit just only about this thread. Doctor, මට කියන්න පුළුවන්ද මේ නූල භාවිතා කරලා, මේ නූලට කියන සිංහල නමයි, මේ නූල භාවිතා කරලා අපි හාස්කම වගේ වෛද්‍ය ක්‍රමය කොහොමද කරේ? ඇත්තටම දිල්මි මේ නූලට අපි කියන්නේ ටෙක්නිකල් වර්ඩ් එකකින් ටෙක්නිකල් වර්ඩ් in Ayurveda, this called Shara Sutra. Shara Sutra, the Ayurvedic technical name. මේක අපි ඇත්තටම දිල්මි හදන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක්ම herbal. ඒ කියන්නේ අපි ශාක වලින් හදන, ඒ කියන්නේ යම්කිසි මේකට අනුකූල ශාකයක් අරගෙන ඒකේ පස්පංගුව, මේ කියන්නේ ගහේ කොළ මුල් පොතු ඔක්කොම අරගෙන පුලුස්සලා ඒකෙන් ගන්න අලු එක අරගෙන ඒක වතුර දිය කරලා හදන ද්‍රව්‍යකුත් එක්ක තවත් බොහොමයක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අපි ඇඩ් කරලා මේක හදන නූලක්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ආයුර්වේදයේ අපි ආයුර්වේද ශල්‍ය කර්මවල උපකරණ භාවිතා කරලා කැපුම් කෙටුම් කරන දේ කරන උපකරණේ තමයි බගන්දරා සඳහා අපි කරන ශල්‍ය කර්මය කරන්නේ මේ නූලෙන්. මෙහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි දැන් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ හැටියට බගන්දරේ නැවත ශල්‍ය කර්ම වලින් පස්සේ නැවත ඇතිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ ඇතිවීම සිද්ධ වෙන්නේ මොකද? මේ බගන්දරේ හැදිලා තියෙන නාලය තියෙන විස බීජ. එහෙම නැත්නම් සර්ව සෛල. මේක මම ඔබට මුලිනුත් කිව්වා මේක මල, සැරව, රුධිරය මේවා මිශ්‍ර වෙච්ච ලෙඩක්. එතකොට මේකේ තියෙන මේ විස බීජ, සැරව මේ සියල්ල මුලින් උපුටලා දාන්න. We can eradicate from this thread. Yes. We can eradicate the disease from the thread. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි, පළවෙනි විශේෂත්වය තමයි අපිට ශල්‍ය උපකරණයකින් කරන වැඩේ බගන්දරා නාලය අපිට කපන්න පුළුවන් මේකේ. එතකොට අපි පළවෙනි වතාවට නූලක් ශල්‍ය කර්මයක් කරලා දාගත්තාම සතියකට වතාවක් මේ නූල අලුත් කරනවා. එතකොට මේ නූලෙන් කැපෙනවා. කැපෙනවට අමතරව වෙන වැඩේ තමයි මේකේ තියෙන මේ සැරව සෛල, ඒ වගේම ගුදමාර්ගික සම්බන්ධ වෙන මල, සැරව, රුධිරය මේ ඔක්කොම මේ සැරව සෛල විනාශ වෙලා කැපෙන ගමන්ම මේවා ඔක්කොම මුලින් උපුටලා දාලා අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේකෙන් කැපුණාම ආයේ බෙහෙත් දාලා තුවාල හොඳ කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ තියෙනවා කැපෙන ගුණය මෙන්ම තුවාල හොඳ වෙන ගුණය මෙන්ම විස බීජ අයින් වෙන ගුණය. This is the miracle in Ayurveda for Bagandara. Yes, thank you, doctor. So doctor is saying that this simple thread can make sure that the patient does not go through a lot of pain, more like less to no pain at all while the surgery is being carried out. And also the patient can wear this thread while he is undergoing the treatment. The patient can also go to work, engage in their day-to-day activities, because all the sharp knives and scissors, the sharp objects that are used in the Western medication for fistula in ano can be avoided by using this thread. I think I'm very lucky to even hold this thread, because it cures so much of patients worldwide, and doctor and I are very grateful and very lucky to take this message to the world around. And one more thing, I have a document here. So this shows the medical qualification that doctor carries. This is a specialist degree. She has taken the degree from the University of Colombo in Sri Lanka. But doctor, actually, this certificate holds no value. It cannot match the experience that doctor has and the service that doctor is giving to the patients, because the patients know the value and what they went through with the doctor. Thank you, doctor. Thank you. By staying connected to Suajiva, our team of doctors, our team of Sri Lankan Ayurvedic doctors who are well experienced and very friendly in nature, will help you fight any disease
which starts from your head to toe. For diseases like Parkinson, migraine, cancer, and why not, the dangerous disease fistula in ano. So I hope you stay connected to Swajiva to have a healthy life.